والنبي الأكرم ولد في مكة فأصبحت مكرمة، وهاجر إلى المدينة فأصبحت منورة، ودخل إلى القلوب فأصبحت مطهرة. أبو أيوب الله بهوتم متامت أبقى النبي عليه الصلاة والسلام عند استراتيجيك يوهنا وطات هاياوچو መጨረሻ ላይ የሚገኝ ወጣት የመልእክተኛውን عليه الصلاة والسلام ጓዛቸውን ሻንጣቸውን ሰበሰበና ቤቱ ወስዶ አስቀመጠ። ነብዩ عليه الصلاة والسلام ግመላቸው ስትበርክ ጓዛቸውን ላይ ሲመለሱ ሻንጣቸው የለም ዕቃቸው ሻንጣዬ ዕቃዬሳሉ ሲሉ አቡ አዩብ አልአንሳሪ ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ የወጣት ያ አላህ መልእክተኛ እኔ ጋር አድርጌዋለሁ الرجل مع رحله እንግዲያውማ ሰው የሚያርፈው ጓዙ ካለበት ቤት ነው። ከአቡ አዩብ አልአንሳሪ ቤት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንድ ወር ሙሉ ተቀምጠዋል። አንዴ ታዲያ በሌሊት ተነስቶ ሲራመድ ከበደው። አሁን ምራመደው ምናልባት ነብዩ ከታች ተኝተው እኔ ከላይ ነኝ ይሄም አይደገምም ማለት ታች ወረደ። የአላህ መልእክተኛ አላቸው فوالله لا أسكن بيتا أنت فيها تحت وأنا عليك فوق አላቸው። እርሶ ታች ይያሉ እኔ ከላይ መሆን አልችልም አፉ በሉኝ አላቸው። ሳይርበን አንበላ ስንበላ ሳንጠግብ እናቆማለን። የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም የህይወት መርህ በመዲና ጎዳናዎች ላይ ሲሄድ እኔ እኮ ነብዩ ቤቱ ያረፉለት ሰው ነኝ ነበር አቡ አዩብ። ያ አቡ አዩብ እንዴት ነህ አለው። አይ ምድና አይመስለኝም ማለት ታዲያ ምንድነው ወሲያ አለው። አደራ ስጠኝ ከሞትኩኝ ወደ ጠላት ድንበር ጫፍለኛ ቀበሩኝ አላቸው። ምችለውን ያህል ግፋና ዛሬ ይቀበረኛል እንዳለው ምሩሁ ወደ ሰማይ ተሻገረች። የዚድ ኢብኑ ሙዓዊያም ጀናዛውን ተሸክሞ ወስዶ ኮንስታንቲኒያ ያሁኑ ኢስታንቡል አጥሩ አካባቢ ቆፍሮ የመጨረሻ መሄድ የሚችለው ቦታ ቀበር። 800 ዓመት ሩሞቹ ነበር የአቡ አዩብን ቀብር የሚጠብቁት እንዳይነካ። ሐረሰከላህ ሐየን ወመይታ ነብዩ ሊጠብቅ ነው ያደረው። አላህ ጠባቂ በህይወትም ሙተህም ያደርግልን ተባለ። እንዴት ያለ መታደል እንዴት ያለ ከፍታ ነው። تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد مألوه بالحق سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى الثقلين بالنور والسعدى جل الذي بعث الرسول رحيما بين الأنام محمدا وكريما يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما جئت إلى البرايا هاديا وإلى الجنان مرغبا ومناديا صلى عليك الله يا بدر الدجى ما طار طير أو ترنم حاديا يا الله يا رحمن يا من إليه جميع الخلائق يتكل وكل الحي عليك يتكل أنت الملاذ إذا ما عزمة شملت أنت الملجأ لمن ضاقت به السبل أنت المنادى به في كل حادثة أنت الملجأ وأنت الزخر والأمل إنا قصدناك والآمال واقعة عليك والكل ملهوف ومبتهل أيها الناس عباد الله أوصي نفسي الخاطئة وإياكم بتقوى الله ولقد قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين، اليوم نتحدث عن مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدينة المنورة، وعن من شرف باستضافته وهو أبو أيوب الأنصار رضي الله تعالى عنه. والنبي الأكرم ولد في مكة فأصبحت مكرمة، وهاجر إلى المدينة فأصبحت منورة، ودخل إلى القلوب فأصبحت مطهرة. قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب فأصبحت طوبى، فأصبحت دار، فأصبحت مدينة منورة. ودفن جسده الشريف في مدينة المنورة. ولذا دخل أعرابي إلى قبره وزار مسجده ووقف أمام قبره وتذكر عظمة هذا الرجل وقال: يا خير من دفنت في القاع أعظم، فطاب من طيبهن القاع والأكم. أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك فلا ننساهما أبدا، منا السلام عليهم ما جرى القلم. ود مؤمنان، የዛሬው የኹጥባ ትኩረታችን ወደ ተከበረችው ቀዬ ወደ መዲና ይሆናል። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መካ ተወለዱና ልቅናዋን አጎኗት። فولد في مكة فأصبحت مكرمة. ወደ መዲናም ተሰደዱና አበራች። وهاجر إلى المدينة فأصبحت منورة. ወደ ልቦናችን ገባና ልቦናችንም ጸዳ። መልእክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተሰጣቸውን ተልእኮ ለማስቀጠል መካ ምቹ ሜዳ አልነበረችም። ወደ መዲና መሰደድ ግድ ሆነ። ቤተሰብ፣ ዘመድ፣ ቀየን ጥሎ መሰደድ ፈታኝ ስደት ነበር። ወደ መካም ዙረው አንቺ መካ ወይ እኔ ዘንድ አላህ ዘንድ የተወደድሽ ከተማ ነሽ፣ ባያስወጡ ይኑሩ አልወጣም ብለው በዝነት ተለይዋል። መዲና መግባታቸውን የየትሪብ ሰዎች ይጠብቁ ነበር። ጠዋት ይወጣሉ፣ ፀሐይዋ ከፍ እስክትል፣ ፀሐዩ ሲበረታ ወደ ቤት ይመለሳሉ። በአንድ የተከበረ ቀን፣ በአንድ የተላቀ ቀን ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከባልደረባቸው አቡበክር ጋር ሆነው ወደ መዲና ብቅ አሉ። መዲና ዳግም አበራች። طلع البدر علينا من ثنيات الوداع። ነቢዩ መዲና ሲገቡ ሁሉም የአንሷር ጎሳ፣ ሁሉም የመዲና ነዋሪ እሳቸውን በማስተናገድ የሚገኘውን ልቅና ለማግኘት ሁሉ ጓጉቷል። ግመላቸው እየሄደች ነው። አንዱ የተከበረ የአንሷር ቤተሰብ ይመጣና የአላህ መልእክተኛ እኛ ዘንድ ጥሩ ጥበቃ አለ፣ ጥሩ ዝግጅት አለ፣ ጥሩ እንክብካቤ አለ፣ እናስተናግድ ይላቸዋል። እሳቸውም መልሳቸው አንድ ነው። ደዑሃ ፈኢነሃ መእሙራ። ግመሏን ተዋት፣ አላህ ያዘዘበት ቦታ ነው የምትበርከው ይላሉ። ሌሎች ይመጣሉ። ያ ረሱላላህ ኢለል ዑዳ ኢለል ዓታድ፣ እባክህን ወደ ተከበረ ጥበቃ እኛ ቤት ና ይሏቸዋል። ነቢዩም መልሳቸው አንድ ነው። ተዋት፣ እሷ ታዛለችና። በዚህ መሃል አንድ ስትራቴጂክ የሆነ ወጣት፣ ሃያዎቹ መጨረሻ ላይ የሚገኝ ወጣት ይሄን የህዝብ ጥያቄ የሚያሸንፍበትን ሐሳብ ቀየሰ። የመልእክተኛውን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጓዛቸውን፣ ሻንጣቸውን ሰበሰበና ቤቱ ወስዶ አስቀመጠ። ነቢዩም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ግመላቸው ስትበርክ ጓዛቸውን ሊያዩ ሲመለሱ ሻንጣቸው የለም፣ ዕቃቸው። ሻንጣዬ ዕቃዬሳሉ ሲሉ አቡ አዩብ አልአንሳሪ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ የወጣት የአላህ መልእክተኛ እኔ ጋር አድርጌዋለሁ አሉ። ነቢዩም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የህዝብን የተለያየ ጥያቄ የሚፈቱበት መንገድ አገኙ። አረጅሉ ማዓ ረሕሊህ፣ እንግዲያውማ ሰው የሚያርፈው ጓዙ ካለበት ቤት ነው አሉ። አቡ አዩብ አልአንሳሪ አላህ ውስጡን ጉጉቱን ስላወቀ ዕጣውን ሰጠው። ነቢዩም ወደ እሱ ቤት አቀኑ።
የመዲና ሰው ሁሉ በሱ ቀና። እሳቸውን የማስተናገድን ልቅና አላህ ወፈቀው። ከአቡ አዩብ አልአንሳሪ ቤት ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም 1 ወር ሙሉ ተቀምጠዋል። ያን ቤት ጅብሪል ተመላልሶበታል። ያን ቤት መላእካን አጅበውታል። ያ ቤት የአላህ ጥበቃና እንክብካቤ ተደርጎበታል። አቡ አዩብ ቤቱ ፎቅ ነው። ነቢዩ ገቡ ከቤቱ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የአላህ መልእክተኛ አላቸው፣ እርስዎ ታች ሆነው እኔ ላይ መሆን አልችልምና ፎቅ ላይ ይውጡ አላቸው። ነቢዩም ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስብዕናቸው የረቀቀ አስተዋይ አዛኝ አይደሉ? አንተ አቡ አዩብ እኔ ብዙ ሰው ቢጎበኘኝ ሰው ነኝ፣ ብዙ ጉዳይ አለብኝ። መዲና እንደ አዲስ ሊያቀኑ ነው፣ ህዝቡን ሊያንጹ ነው፣ ወንድማማች አድርገው ሊያደራጁ ነው። ብዙ ጉዞ አለብኝ። ሰው ስለሚጎበኘኝ እያለፉ ወደ ፎቅ ሲወጡ አንተና ቤተሰብ አዛ ትሆናለህ፣ ታች ነው መሆናሉ። ተገዶ ላይ ወጣ። ቀናቶች ሄዱ። አንዴ ታዲያ በሌሊት ተነስቶ ሲራመድ ከበደው። አሁን ምራመደው ምናልባት ነብዩ ከታች ተኝተው እኔ ከላይ ነኝ፣ ይሄም አይደገምም ማለት ታች ወረደ። የአላህ መልእክተኛ አላቸው فوالله لأسكن بيتا أنت فيها تحت وأنا عليك فوق አላቸው። እርስዎ ታች እያሉ እኔ ከላይ መሆን አልችልም፣ አፉ በሉኝ አላቸው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጽናቱን ቁርጠኝነቱን ሲያዩ ፈቃደኛ ሆኑት። አብረው ተቀመጡ። የመጣውን ምግብ ያካፍሉት ነበር። እሱም ሰርቶ እሳቸው ሳይበሉ አይቀምስም ነበር። ምግብ ይልክላቸዋል። የአላህ መልእክተኛ ከምግቡ ቀምሰው ወዳቸው ሳይሞላ ነው የሚመልሱ። አመጋገባቸው ይሄ ነው። እኛ ህዝቦች ነን፣ ሳይርበን አንበላም፣ ስንበላ ሳንጠግብ እናቆማለን ነው የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የህይወት መርህ። ነካክተው የመለሱትን ምግብ ሚስቱና አቡ አዩብ እጃቸው ያረፈበትን ቦታ ፈልገው በረካቸውን ለማግኘት እሱን ይመገቡ ነበር። በእርግጥም ልግናን ተጎናጸፉ። እሳቸውም በማስተናገድ ክብርን አገኘ። በመዲና ጎዳናዎች ላይ ሲሄድ እኔ እኮ ነብዩ ቤቱ ያረፉለት ሰው ነኝ ይል ነበር አቡ አዩብ። ከዓመታት በኋላ ነብዩም አልፈው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ጌታቸው እንኳን ተሻግረው ሰሃቦቹ ይሄን ልቅና አረሱለትም። አንዴ ኢብኑ አባስ በስራ የምትባለው የኢራቅ ከተማን መሪ ያሉ አቡ አዩብ ገባ፣ አገኙት። ኢብኑ አባስ አስተናገዱት። በነብዩ ላይ ያረከውን ውለታን መግፈል አለብኝ አሉት። ለመሆኑ እዳ ስንት አለብህ? 20,000 ድርሃም አለው። 40,000 ሰጡት። 20 የሚሆኑ ባሮች የሚሸጣቸው የሚያስተናግዱት ሰጡት። ነብዩም ቤቱን አስለቅቆ አሳርፏቸው ነፃ ቤት አስለቅቀው ሰጡት። ኢብኑ አባስ ረዲየላሁ ተዓላ አቡ አዩብ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ማይጠፋ በሁሉም ዘመቻቸው የሚገኝ ከጎናቸው ማይርቅ የነብዩ ወዳጅ ነበር። ሐታ አላህ ቁርአን ላይ ድርጊቱን አዳንቆ ጸግቦለታል። ክስተቱን ታውቁታላችሁ። እዚህ ቦታ ላይ በኹጥባ አንስተነዋል። የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ባለቤት እናታችን አይሻን ሙናፊቆቹ ስሟን ለማጥፋት ዘመቱ። ሶፍዋን ጋር ዚና ሰርታለች ብለው አሰሩባት። ክስተቱ ከባድ ነበር። አውስተነዋል በስፋት። አላህ ሱረቱ ኑር ላይ የብርሃን ምዕራፍ በሚለው ውስጥ ያ ማህበረሰብ የሚያስፈልገውን ብርሃን ሲናገር ይሄን አተታ ዘግቦታል። ያኔ ሙናፊቆቹ ይሄን ወሬ ያቀባበሉት የእሳቸውን ዳዕዋ ለማጠልሸት፣ ስብዕናቸውን ለማርከስ። ይሄ ወሬ አቡ አዩብ ጋር ደረሰ፣ ሚስታቸው ኡሙ አዩብ ጋር። ሁለቱ ቁጭ አሉና ወሬ አወሩ። አንተ አቡ አዩብ አለችው፣ ሶፍዋን ላይ የተወራውን አይሻ ላይ ሰምተሃል? አዎን አላት። አንተ በሶፍዋን ቦታ ብትሆን የተባለውን ነገር ታረገዋለህ እንዴ አለች። በጭራሽ እንዴት ይህ ይታሰባል አላት። ሚስቱም ምን አለች? ቃለት ፈሶፍዋኑ ኸይሩ ሚንክ፣ ሶፍዋንማ ካንተ የተሻለ ነው አለች። እሱም መለሰላት፣ አንቺ ኡሙ አዩብ አንቺ በአኢሻ ቦታ ብትሆኝ የተባለውን ታደርጊያለሽ አላት። በጭራሽ አለች። እንግዳማ ፈአኢሸቱ ኸይሩ ሚንኪ፣ አኢሻ እኮ ካንቺ ትበልጣለች አለ።
ይሄን ንግግራቸውን አላህ አዳነቀው ቁርአን ውስጥ ዘገበው ለውላ ኢዝ ሰሚዕቱሙ ወሬውን በሰማችሁ ጊዜ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا ወሬውን ሲሰሙ አንዱ በአንዱ ላይ እንዴት መልካምን አልጠረጠረም እንደነ አቡ አዩብና እንደነ አዩብ وقالوا هذا افك مبين ግልጽ የሆነ ቅጥፈት ነው እንዴት አላላችሁ ማለት ነው ይሄን ፈተና ያለፉ በቁርአን የተወደሰ ቤተሰብ አቡ አዩብ አልአንሳሪ አላህ ጀነት ከነሱ ጋር ይሰብስበ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የኸይበርን ጦርነት ሲጨርሱ ሶፊያ የምትባለውን ባለቤታቸውን አገቡ የጫጉላቸው ምሽት ላይ አንድ ምሽት በጧት በሌሊት ሲወጡ የኮቴ ድምጽ ሰምተው ነው አንድ ሰው ሰይፉን መዞ ይጠብቃቸዋል ሲያዩት አቡ አዩብ ያ አቡ አዩብ ምን አቆመህ አሉት ያ አላህ መልእክተኛ ገና ከጦርነት ነው የወጣ ነው መጥፎ ነገር እንዳይገጥሞት ልጠብቅ ብዬ ነው ሙሉ ሌሊት አላቸው ነብዩም በጉጉቱ ተገረሙ በፍቅሩ ተደነቁ አንዲትን ዱዓ አደረጉለት እስካሁን ድረስ ዱዓዋን ያዘረዝራታል ሐረሰከላህ ያ አቡ አዩብ ሐየን ወመይታን አቡ አዩብ አላህ በህይወትም ሙተም ይጠብቃል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄን ዱዓ እሱ አገኘ ወሰደ ደረጃው ከፋለ አቡ አዩብ በየትኛውም የእስልምና ዘመቻ ላይ ቀርቶ ያቅ ገና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወደ መዲና ከመሰደዳቸው በፊት በይዓቱል አቀበት الأولى والثانية በጨለማ ያደረጉት ከመዲና ጎሳዎች ጋር ውይይት አለ ሚስጥር እዛ ላይ ተገንቷል በይዓት الرضوان ለአላህ መስዋዕት ለመሆን የተማማሉበት ዛፍ ላይ ተገንቷል ሁሉም ጦርነቶች ላይ ተሳተፉ እሱ ነብዩ ወደ አኺራ ሲያልፉ 40 አመቱ ነበር ከርሳቸው በኋላ 40 አመት ኑሯል ጠቅላላ 80 አመት የተከበረ የታፈረ ሆኖ ኑሯል በجهاد ጥሪ ቀርቶ አያቅም አቡበክር ጋር ዘምቷል ዑመር ጋር ዘምቷል ዑስማን ጋር አሊ ጋር ሙአዊያ ጋር ዘምቷል አቡ አዩብ አልአንሳሪ እድሜው 80 አመት እንደደረሰ አንድ ዘመቻ ሙአዊያ ጠራ የሙስሊሞቹ መሪ ልጁንም የዘይድ ኢብኑ ሙአዊያን የጦሩ መሪ ያደረገው ዘመቻው እንደተለመደው የአረቡ ሀገር ላይ አልነበረም ወንዝ አቆራርጠው የሚሄዱበት ዘመቻ ነው ወደ አሁኒቷ ኢስታንቡል ነበር የሚሄዱት ያኔ ቦታ ኮንስታንቲኒያ ትባላለች የነሷራዎቹ ጠንካራ ግዛት ምትባለች ይሄን ግዛት ግን አንዴ እንደሚከፈት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተንብየው ነበር ለቱፍተሐን القسطنطينية ኢስታንቡል ትከፈታለች አሉ ያኔ የነሷራዎቹ ግዛት ነች የተከበረች የታጠረች ነች እሷን መክፈት ያልሞከረ የለም ተሳክቶለት በታሪክ ሚያቀል ግን እሷ ትከፈታለች አሉ ያኔ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فلنعم الامير اميرها ያኔ በመሪነት የሚከፍታት አሚሯ መሪዋ ምንኛ ያምር ولنعم الجيش ذلك الجيش ያ ሰራዊት ምንኛ ያምራሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄን ልቅና ለማግኘት ከሰሃባው ትውልድ ጀምሮ ለ800 አመታት ሁሉም ዘምቷል ምርጡ መሪ ለመባል በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንደበት ያ ሰራዊት ዘምቷል በየጊዜው ተሞክሯል የመጀመሪያው ጉዞ የተደረገው በ56ኛው ሂጅሪያ ሙአዊያ የዚድን አሰም ሹሞ ሰራዊቱላ ጦሩ ሲንቀሳቀስ አቡ አዩብ 80 አመቱ ነው ካልዘመትኳል ልጆቹ መጡ ሰሃቦቹ መጡ እንዴት ትዘምታለህ እስከ ዛሬ ታግለሃል አሁን 80 አመት ነው አሉት በጭራሽ አላህ ቁርአን ላይ ያለውን አልሰማችሁም እንፊሩ ኺፋፈን ወثقالا ብሏል አልቀርም አላች እኒ የ80 አመት የእድሜ ባለጸጋ ዘመቱ ጦርነቱ ተጀመረ ፈታኝ ነበር ጦርነቱ ከፍተውት ሊገቡት አልቻሉ ያኔ አቡ አዩብ ታመመ ሲታመም የዚድ የጦሩ ጀነራል መጣ ያ አቡ አዩብ እንዴት ነህ አለው አይ ምድና ይመስለኝም አለ ታዲያ ምንድነው ወሲያ አለው አደራ ስጠኝ ከሞትኩኝ ወደ ጠላት ድንበር ጫፍለኛ ቀበሩኝ አላቸው ምችለውን ያህል ግፋና ዛለ ይቀበረኛል እንዳለው ምሩሁ ወደ ሰማይ ተሻገረች
የዚድ ብን ሙዓዊያም ጀናዛውን ተሸክሞ ወስዶ ኮንስታንቲኒያ ያሁኑ ኢስታንቡል አጥሩ አካባቢ ቆፍሮ የመጨረሻ መሄድ የሚችለው ቦታ ቀበር። ጦሩ ሊመለስ ሲል የሩሞቹ መሪ ቀይሰር ከላይ ላይ ሆኖ ሲመለከት አንድን ቀብር ተመለከተ። የማን ቀብር ነው አሉት። ይሄማ የሙስሊሞቹ ሰራዊት ጋር ዘምቶ የመጣ አንድ ሰው ነው። ደብዳቤ ጻፈ። ለማን? ለየዚድ ብን ሙዓዊያ። ከፊት ለፊታችን ሰው ቀብረህ ሄደሃል፣ እንቆፍረውና ስጋውን ለውሻ እንሰጠዋለን። የዚድ ብን ሙዓዊያ ደብዳቤውን ገለበጠና ስማኝ አለው። ይሄ ሰው አቡ አዩብ ይባላል፣ የመልእክተኛው የቅርብ ወዳጅ ነው። ቀብሩን ትነካውና ቀብር የተባለን ቆፍሬ ደፋለዋል። አገሬ ላይ ያሉ የእምነት ቦታዎቻችሁን አቃጥላለሁ። አገሬ ላይ የእናንተ እምነት ተከታይ ይኖርማል። ሰራዊት ጥጉ ማይታወቅ ይጀመጣለው፣ አንገትህን ከተከሻህ ለየዋለሁ። ቀይሰር እንዲህ አይነት ዛቻ ሲሰማ ወደ አጉል ፈተና እየገባ መሆኑን አወቀና ገልብጦ እሱም ምን አለው? በቃ ቀብሩን አንነካውም፣ እናንተ ዘንድ ያለውን ቦታ ማወቅ ፈልገን ነው፣ ጠባቂ እናረግለታለን አለ። ቀብሩ አስታወሳችሁ? ነብዩ ምን አሉት? ሐረሰከላህ ሐየን ወመይታ። አንተ አቡ አዩብ ሙተህም በህይወትም አላህ ጠባቂ ያርግል ብለዋል። አሁን ጠባቂው ማን ሆነ? የጠላት ጦር ዘበኛ ቀጠረ። ከዛን ጊዜ ጀምሮ 800 ዓመት ሩሞቹ ነበር የአቡ አዩብን ቀብር የሚጠብቁት እንዳይነካ። 800 ዓመት። ከ800 ዓመት በኋላ ሙሐመድን አልፋቲህ ከፍቶ ገባ ቁስጥንጥንያ፣ ድል አደረገ ሙስሊም። ከዛም በኋላ እስካሁን ድረስ አሁን ቱርክ ብትሄዱ የአቡ አዩብ አልአንሳሪ ትልቅ መስጂድ ታገኛላችሁ። ቀብሩንም እየተጠበቀ ታገኙታላችሁ። ከዛን ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ለአቡ አዩብ አልአንሳሪ ዘበኛ ተደርጎለታል። ሐረሰከላህ ሐየን ወመይታ። ነብዩን ሊጠብቅ ነው ያደረው። አላህ ጠባቂ በህይወትም ሙተህም ያደርግልን ተባለ። እንዴት ያለ መታደል፣ እንዴት ያለ ከፍታ ነው። አላ ወፈዓሉ الخيرات واستغفروا ربكم فطوبى للمستغفرين። الحمد لله على إحسانه والشكر على تفضله وامتنانه ولا إله إلا الله تعظيما لشانه وصلى الله وسلم وبارك على رسوله وإخوانه. أما بعد، ود مؤمنان يزان تلاق صحابة جبد قدل تملكتنال أبو أيوب الأنصاري نبينا عليه الصلاة والسلام يستناقد يما استناقد لك أن يعقني أبو أيوب الله كالسقا بجنة يسبسبال. كابو أيوب الأنصاري تاريك ولسوس نطبوش الناوت الله يمجمريو لنيم لنانتم تياكي أكربالو. نبي عليه الصلاة والسلام أني بيت نانت بيت انقدا هنا يممتاتن الدل بالناقين بيتاتشون تكوربت الله. زاري نبي عليه الصلاة والسلام انقداه بيهونو بيته هنديتنو يا مسلم بيت صدونا نصونا ባለችው አቅም የ10 ሺህ ብር ወንበር ይሁን የ3 ሚሊዮን ብር ሶፋ ጽዱ ነው። ሙስሊም ቤት ንጽህናው እንዴት ነው? ሽንት ቤቶች፣ መስገጃው፣ ምንጣፉ ንጽህና ለሳቸው መስተንግዶ ይመጥናል? እሺ ወጣት ነህና ወደ ክፍል ሲገቡ ግድግዳው ላይ የሰቀልከው አድና የምታደንቃቸው የእግር ኳስ ተጫዋቾች ይኖራል? የፊልም አክተሮችስ? ቤትህ ነብዩ ቢያዩት ምታፍርበት ቤት አይደለም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እሺ አንተና ልጆች ተነስታችሁ በጀማዓ የምትሰግዱ ናቸው። ሱብሒ ታነቃቸዋለህ፣ እሳቸው እንግዳ ናቸው። የቤትህ ሁኔታ እንዴት ነው? አዳርህ ምን ይመስላል? ነው ወይስ አሁንም ባለቤትሽ ጋር እንደተኮራረፋችሁ ሸይጣን እዛና እዚህ ክፍል ላይ አይቷችሁ ሳምንት ጎሜ ውስጥ ሁናችሁ ነው ነብዩ የምታስተናግዱት? ሁሌም የሙስሊም ቤት ነብዩና አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያስተናገደ ያህል በዛ ቁመና ላይ ይገኛል። ቤቱ ጽዱ ነው። ቤቱ በኢማን የደመቀ ነው። ቁርአን የተከፈተበት ነው። ልጆቹ ጋር ፍቅር ነው። ባለቤቱ ጋር ስተት ይኖራል፣ ያልፋታል፣ ይስታል፣ ትዘለዋለች። ዱንያ በመተላለፍ ብትኖራት ምድር ነው። ምሉእነት ላይኛው ዓለም ብቻ ነው ያለው።
ቤትህን ቢያዩት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም እንግዳ ሆነው ቢመጡ ይመጥናል ቤትህ? እሺ ድንገት ከጎን ያለው ሞባይል ተቀብለው ጋለሪውን ገፍቶ ቢያዩት ደስተኛ ነው? እዛ ውስጥ ያሉ ፎቶዎች ያስደስተዋል? ድንገትም ደግሞ ቲክቶክን ቢነኩት አንተና ቲክቶክ እንዴት ናችሁ? ኢንስታግራምስ ምን ይመስላል? ዋትስአፕ ላይ የተለዋወጥካቸው መልእክቶች እንዴት ናቸው? ደስተኛ ነህ ወይ? ዛሬ ይዘን የምንወጣው መልእክት አንዱ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ቤቴ እንደ አቡ አዩብ አልአንሳሪ እንግዳ ቢሆኑ ለሳቸውን ለማስተናገድ ሚመጥን በኢማን የደመቀ ቤት ነው ወይ? ሁለተኛው አቡ አዩብ አልአንሳሪ የተቀበረው ኢስታንቡል ነው፣ ቱርክ ውስጥ ነው። የተወለደው መዲና ነበር። ያን ሁሉ ሺህ ኪሎ ሜትር አቋርጦ እዛ አካሉ አርፏል። አብደላህ ኢብኑ ረዋሃን ጆርዳን ላይ ታገኘዋል። ከፈሎቹን ሰሃባዎችን ነጃሽ ጥግ ታገኛቸዋል እኛው ሐበሻ ላይ። ያንተ ቀብር የት ጋር ነው ያለው? የት ነው የሚሆነው? በየትኛው የእስልምና መስመር ስትጓዝ ነው አጀልህ የሚገናኝ? ሁላችንም በየትኛው የእስልምና መስመር ነን ጥያቄ ይፈልጋል። ሶስተኛው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም አንተ አቡ አዩብ እኔ እንደጠበከኝ በህይወትም ሙተም አላህ ይጠብቅ አሉት። ነብዩን እየጠበቀ ነበር። እኛስ የሱናቸው ጠበቃ ነን? የሸሪዓቸው ጠበቃ ነን? ሱናቸው እንዳይደፈር እስልምና በእኛ በኩል እንዳይጠቃ ዘብነን ወይስ እስልምና የምናስጠቃ? አታላይ አጭበርባሪ ነጋዴ መገለጫችን ይሄ ነው። ድሮ በደግኖቹ አያቶቻችን ዘመን በአባቶቻችን ዘመን ሙስሊም እንኳን የሚለውን ስም አያውቁም ነበር። ነሷሮች እስላም ነው የሚሉን። እስላም ከዋሼ ቀኑ ተበላሸ ይሉ ነበር። አይዋሽም። እስላም ካበለ ቀኑ ዘነበለ ይባል ነበር ያኔ። አሁንስ ቼክ ሰጥቶ የሚጠፋው ማን ነው? አሁን ተደውሎለት ማያነሳውስ? ይህ ሰው ሐቅ የሚያሳደው እስልምና በእኛ እየተጠቃ አይደል? አሁን ማን ነው ሞዴል ነጋዴኛ ውስጥ? ሞዴል መምህር ማን ነው? ሞዴል ኡስታዝ ማን ነው? ሞዴል ሼክ ኢማም ማን ነው? እሱን ስታየው እስልምና የሚያስታውስህ ግለሰብ ማን ነው? እስልምና አሁን በእኛ በኩል እየተጠቃ አይደለም ወይስ እንደ አቡ አዩብ አልአንሳሪ የእስልምና ዘብና ጠበቃ? ብዙ ጊዜ እስልምናን አላህ ወፍቋቸው ወፍቆኝ እጀለ የሚቀበሉ ሰዎች ምሰጣቸው ሶስት ምክር አለ። ሶስት ምክር። የመጀመሪያው እስልምና የእውቀት ዲን ነው። በጨለማ ማመን የለም። አንብቡ ነው ምላችሁ። እወቁ። ዩቲዩብን እዩት፣ ዳዕዋውን አዳምጡት፣ መጽሐፉን አንብቡት። በኢቅራ በአንብብ የተወጠነ ዲን ነው ያለ። ወዕለም ተብሎ ነው የታወጀው። እስልምና ውስጥ በጨለማ እምነት የለም። አንብቡ ነው ምላችሁ። ሁለተኛ ምክሬ ጥላችሁት የምትመጡት ቤተሰብ፣ ስራ፣ ማህበረሰብ፣ ጓደኛ ስላለ ችግር ይገጥማቸዋል። ሶብርን ስንቃቸው አድርጉ ነው ምላችሁ። እኔ ብዙ ሰዎች አውቃለሁ በትላልቅ ኃላፊነት ላይ ያሉ እስልምና የሚያምኑበት መግለጥ ማይፈልጉ ካለበት ቦታ ይነሳል፣ ማህበረሰቡ ያገለዋል፣ ትዳሩ ይበተናል፣ ስራዬን አጣለሁ ሚል ስጋት አለ። ባሉበት አላህ ይጠብቃቸው። ይሄን ጥለሽ ለመምጣት ከወሰንሽ ሶብር ይፈልጋል ነው ምላችሁ። ሶስተኛው የዛሬ ኹጥባ መልእክቴ ሙስሊሙና እስልምናን አንዳርጋችሁ አትዩ ነው ምላችሁ። እስልምና የተሟላ ዲን ነው። ሙስሊሙ ግን ከፈሎውን ሊተገብር ይችላል፣ ከፈሎውን ሊያጎል ይችላል። ነገ ያሰለመ ሰው ራሱ ሊበድል ይችላል። እስልምና አይደለም የበደልህ ጓደኛ ነው ነው ማለት። እስላም ምሉ ውብ ዲን ነው። ከእስልምና ላይ ግን አዘጋገናችን ይለያያል። ወሚንሁም ሙቅተሲድ ወሚንሁም ዛሊሙን ሊነፍሲህ ወሚንሁም ሳቢቁን ቢልኸይራት። በኸይር የተስፈነጠሩ አሉ፣ ጥጋቸውም አይደረስ። መካከለኞች አሉ፣ እንደኛ ደግሞ ነፍሱን ይበደላል። ነፍሱን የበደለው ሰው ያገኘና ብር ሰጠው ሊወስድ ይችላል፣ ሊዋሽህ ይችላል፣ ሊያማህ ይችላል። ያኔ ሙስሊሙ እንጂ እስልምና አይደለም የበደለ። መልእክቴ አንድ ነው። የእስልምና ዘብ እንሁን፣ ጠበቃ እንሁን። ኢስላም በእኛ በኩል እንደይጠቃ እኛን ሰው ሲያይ እስልምናን የሚቀበልባቸው ምክንያቶችን ነው። ያ መን ትሕቡነ ነቢየ ሙሐመዳ
صلوا عليه وسلموا طول المدى، فصلاتكم وسلامكم نورا لكم بأمسكم وبيومكم ولكم غدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر أهل الغزة، اللهم انصر مستضعفين في كل مكان. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ألا فأقم الصلاة.